رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، سورۃ حج کی 38 اور 39 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند آیات سے حج کا ذکر ہو رہا تھا، قربانی کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو حج کرنے سے روک دیا، حج نہیں کرنے دیتے تھے، اور حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے آپ علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو روک دیا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اور مکہ کے اندر جو مسلمان نے زندگی گزاری، 13 سالہ زندگی، بڑی مظلومیت کی، بڑے دکھ بڑی تکلیفیں کافر دیتے تھے، مارتے پیٹتے بھی تھے، تانے بھی دیتے تھے، سخت سست بھی کہتے تھے، مال بھی چھین لیتے تھے، مزدوری کروا کر اجرت بھی نہیں دیتے تھے، پیسے بھی نہیں دیتے تھے مزدوری کے، اتنا ظلم کرتے تھے مسلمانوں کا۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا دفاع کریں۔ وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم جو ہے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں ہم ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کریں، اپنا دفاع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے، فرمایا صبر کرو۔ ابھی اللہ کی طرف سے جو ہے لڑائی کا حکم نہیں آیا، جہاد کا حکم نہیں آیا، ہم ان سے ابھی دفاع نہیں کر سکتے، ہم ابھی کمزور ہیں۔ 13 سال صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری، مظلومیت کی زندگی گزاری، تشدد کے اندر، شدائد کے اندر، مصیبتوں کے اندر۔ 13 سال کے بعد اللہ پاک نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو میں سمجھ گیا تھا اب کافروں کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ جب کسی بستی پر اللہ پاک عذاب بھیجتے تو اپنے نبی کو وہاں سے چلنے کا حکم دیتے کہ اس بستی کو چھوڑ دو۔ تو فرماتے ہیں میرے بھی یقین آ گیا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اب مکہ چھوڑ دو تو وقت کافروں کی ہلاکت کا آ چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے 13 سال کے بعد جب مدینہ کے اندر مسلمان چلے گئے، ان کی کچھ جماعت ہو گئی، ایک مرکز ہو گیا، اس کے باوجود بھی کافروں نے نہ چھوڑا۔ جو مسلمان مجبوراً نہ جا سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کو بھی مصیبتیں، ان پر بھی تکلیفیں ڈالتے تھے۔ بالآخر یہی آیات جہاد کا حکم اللہ پاک نے اس کے اندر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اب اجازت ہے۔ سب سے پہلی آیات ہے یہ جہاد کے بارے میں کہ اللہ نے اجازت دی، اس کے بعد اور آیات بھی جہاد کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو اللہ فرما رہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، فرمایا اللہ پاک ایمان والوں سے کافروں کے غلبے کو ختم کر دے گا۔ اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں، پیچھے فرمایا وبشر المحسنین، مسلمانوں کو خوشخبری دو۔ فرمایا آج حج عمرے سے روکتے ہیں، فرمایا اللہ پاک تمہارا دفاع کرے گا، کافروں کے غلبے کو ختم کر دے گا، پھر تو مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف آؤ گے حج کرنے، عمرہ کرنے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا تمہاری حکومت ہوگی، امن ہوگا، اکیلا آدمی چلے گا، کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، نہ عزت کا نہ مال کا، کسی کے لٹنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے کافروں کے غلبے کو اللہ فتح کر دے گا۔ یہ اللہ نے بشارت دی، فتح مکہ کی بشارت دی۔ تو چند سالوں کے بعد 8 ہجری کے اندر اللہ پاک نے مکہ کو فتح کر دیا۔ 8 ہجری کے اندر
जुम्मा का दिन था, रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने फतह कर दिया मक्का को। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ईमान वालों से काफिरों के गलबे को ख़त्म कर देगा। अल्लाह पाक मुसलमानों से दिफा करेगा, मुसलमानों की मदद करेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, बेशक अल्लाह पाक खियानत करने वाले को, दगाबाज काफिर को पसंद नहीं करता। अल्लाह पाक काफिरों को जो ढील देता है, मोहलत देता है किसी मसलहत की वजह से, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक इनसे खुश है, इनके करतूतों पर अल्लाह राज़ी हैं, मुसलमानों से नाराज़ हैं। अल्लाह फरमाए ये नहीं है, मसलहत की वजह से अल्लाह पाक जो है काफिरों को ढील देते हैं, मुसलमानों को आजमाते हैं, मुसलमानों पर तकलीफ़ें आती हैं, वो इसी मुसीबत के अंदर अपने ईमान पर, अमाल पर डटे रहते हैं। अल्लाह उनके दरजात बुलंद करते हैं, जन्नत के अंदर अल्लाह उनके दरजात बुलंद करेंगे। तो काफिरों की फरमाए ये चलन फिरन, उनकी जो है दहशत वहशत, उनकी हुकूमत दबदबा, उनका जुल्म फरमाए अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, जो वक़्त मुकर्रर है, फिर फरमाए जब वो वक़्त आएगा तो अल्लाह एक मिनट के लिए भी उनको मोहलत नहीं देगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, मैं बेशक अल्लाह पाक काफिर दगाबाज काफिर से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह को पसंद नहीं करते, ना उनके बुरे फेलों को पसंद करते हैं। मसलहत की वजह से अल्लाह ने उन्हें छूट दे रखी है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, फरमाया इजाज़त दी लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, क़िताल करने के लिए इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनसे लड़ाई हो गई, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि उन पर जुल्म हुआ। मैं मुसलमानों पर जुल्म हुआ 13 साल मक्का के अंदर। अल्लाह फरमाए इसी जुल्म की वजह से अब अल्लाह ने तुम्हें भी इजाज़त दे दी, अब तुम भी जिहाद करो, अपना दिफा करो। तो अब मदीना के अंदर जब गए दूसरे साल, अल्लाह पाक ने पहली लड़ाई ग़ज़वा उहद पेश आया, बदर, ग़ज़वा बदर, थोड़े से मुसलमान थे 313 और सामने 1000 थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें इजाज़त दे दी गई, तुम्हें जुल्म की वजह से, व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर है, मुसलमानों के गलबे पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह ने फरमाया अब इजाज़त दे गई, थोड़े हो, अब ये ना करना, घबराना नहीं कि हम थोड़े हैं, हमारे पास लड़ाई के असबाब नहीं, आलात नहीं, तीर तलवार नहीं। फरमाया इसकी तरफ तवज्जो तुम्हारी ना जाए। बस अल्लाह ने जब वादा कर दिया, जब कोई आदमी किसी से वादा करता है, बड़ा आदमी, कि मैं ये तेरा काम करूँगा, उसी का काम है वो करेगा, तो अल्लाह फरमा रहे मैं भी तुम्हारे गलबे पर, मदद करने पर कादिर हूँ, तुम भी घबराना नहीं, हम थोड़े हैं, हमारे पास तीर तलवार नहीं। फरमाया मैं जो वादा कर रहा हूँ, जब एक बादशाह किसी से वादा कर दे हैं तो वो मुतमईन हो जाता है कि बस उसका काम है, उसके पास ताकत है, वो मेरा काम करेगा। तो ये तो अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह वादा कर रहा है। तो अल्लाह फरमाया असबाब की तरफ तुम्हारी जो है आँख ना जाए कि हम थोड़े हैं। फरमाया मैं कादिर हूँ, तुम्हें ज़रूर गलबा दूंगा। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, फरमाया इजाज़त दे देगी क़िताल करने की उन लोगों को जिनसे लड़ाई हुई, जिन पर जुल्म हुआ। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, मैं बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर है, अल्लाह ज़रूर उनको गलबा देगा। फरमाया थोड़े से हो, फाका मस्त हो, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, फरमाया लेकिन अल्लाह तो कादिर है, मौजों पर, फौजों पर, बड़ी बड़ी सल्तनतों पर अल्लाह तुम्हें कादिर कर देगा, अल्लाह तुम्हें गलबा देगा। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। पहले मक्का फतह हुआ, फिर कैसर व किसरा, ईरान, फारिस, शाम, सबको अल्लाह पाक ने मुसलमानों के ज़ेर नगी कर दिया, मुसलमानों को अल्लाह पाक ने गलबा अता फरमाया। तो अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों पर जुल्म हुआ है, अल्लाह ने उनको जिहाद की इजाज़त दी। अब वो मजलूम कौन है, कौन कौन से जुल्म हुए उन पर, अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने उन जुल्मों का जिक्र किया कि जो ना हक अपने घरों से निकाले गए। सबसे बड़ा जुल्म है किसी को उसका घर से जो है बेघर कर देना, उसका घर से निकाल कर उसके घर पर खुद जो है कब्जा कर देना, इससे बड़ा कोई जुल्म है। तो अल्लाह फरमाया ये उन मुसलमानों पर जुल्म हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इसी वजह से अल्लाह तुम्हें जिहाद की अब इजाज़त दे रहे हैं। तो सबसे पहली
آیت جہاد کے یہی ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے باقی احکام جہاد کے نازل کیا۔ دعائیں پڑھا سنا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔